morning, my dear parents, teachers, and students. November 14th is a joyful day for all the little ones. And on this auspicious day, my dear little children of Holy Cross Higher Secondary School, Talagam, I wish you a very happy Children's Day. And on this day, I invite Sister Bindu George, the principal of Holy Cross Vidyasadan Talagam, to deliver a talk for you. Dear Sister Bindu, I welcome you to wish my little children on this day. And Sister Bindu is a very familiar person for all of you. She had been a teacher in this school for 9 years, and then now she is appointed as the principal of Holy Cross Vidyasadan. An efficient personality, a very creative, dynamic person, a person with a broad smile, a person who is able to enter into the hearts of the children. And dear Sister Bindu, a very warm welcome to you. Thank you. A very happy Children's Day to all my dear children. Children's Day is celebrated every year to pay tribute to all the children all over the world. Jawaharlal Nehru's birthday is celebrated as Children's Day because he was a lover of children. He was the only leader of our country who loved children to the extent possible. He had an inspiring and motivating nature. He always inspired children to work hard and be courageous and brave to attain success in life. Children are liked by everyone, and without children, life becomes very boring and dull. Dear children, you are the guiding lights in our lives. You are blessed by God and conquer our hearts with your beautiful eyes, innocent activities, and smile. Therefore, to make this occasion happier, your teachers have prepared certain programs for you so that we can bring smile on your face. If a country seems to be developed and prosperous, the only reason is the young minds behind this aspect. You have new and innovative ideas to make our nation proud. We cannot ignore your involvement and contribution in the life of parents, teachers, and other people related to you in your life. Dear parents and teachers, the future of our nation depends on the way we treat our children today, the way we nurture them, and the moral values we instill in them. Children are the valuable asset of the nation as well as future and hope of tomorrow. So, they should get proper care and love. Thus, we all should collectively take initiative to help our children, which would give them a life which they may deserve. Childhood becomes the best phase of life, which should be healthy and happy for every child, so that they can be ready to lead our nation tomorrow. Therefore, it becomes our duty to protect our children throughout their school life. Thus, it becomes important not only has to impart conventional knowledge and education, rather, had it becomes necessary to teach certain principles in life which would support them in their future endeavors. Children, a gift from God. Children have been a blessing for me as I have been spent past 15 years of life among thousands of children. It fills my heart with immense gratitude that I get to experience the innocent smile and true love. Dear children, as we celebrate your day today, may you be what you want to be, and may you become leaders of tomorrow. May God shower His choicest blessings on you. May this celebration bring infinite love, peace, and joy in your life. God bless you all.
ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയൊളി തൂക്കി നെഞ്ചിൽ പനിനീർ പൂജോടി. ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയൊളി തൂക്കി നെഞ്ചിൽ പനിനീർ പൂജോടി. തലയിൽ തൊപ്പി കിരീടം പോൽ ചൂടി വരുന്നിത ചാച്ചാജി. തലയിൽ തൊപ്പി കിരീടം പോൽ ചൂടി വരുന്നിത ചാച്ചാജി. ധീരൻ വീരൻ ചാച്ചാജി, ധീരൻ വീരൻ ചാച്ചാജി. ജന്മഭൂവിൻ സ്വാതന്ത്ര്യക്കൊടിയേന്തിയും കൈകൾ വീശിക്കൊണ്ടും കുരുന്നുകൾക്ക് തണലായി സ്നേഹത്തിൻ കടലായി. കുരുന്നുകൾക്ക് തണലായി സ്നേഹത്തിൻ കടലായി. ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയൊളി തൂകി നെഞ്ചിൽ പനിനീർ പൂജോടി. തലയിൽ തൊപ്പി കിരീടം പോൽ ചൂടി വരുന്നിത ചാച്ചാജി. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पार। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पानी में। जब दीपक राग सुनाया, सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला।
India. I love my India. ये मेरा India. I love my India. I love my India. I love my India. वतन मेरा इंडिया, सदन मेरा इंडिया. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയായ തീൻ മൂർത്തി ഭവനിൽ ഒരു വിരുന്ന് നടക്കുകയാണ്. പാർലമെന്റിൽ പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട MP-മാർക്ക് ഒരുക്കിയ ഒരു വിരുന്നായിരുന്നു അത്. അതിഥികളെല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരോടും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നെഹ്റു. ഇതിനകം തന്നെ മുറ്റത്തെ മേശയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മണം അവിടെയെങ്ങും പരന്നു. വൈകാതെ അതിഥികളെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നെഹ്റു അത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. തീൻമൂർത്തി ഭവനിൻ്റെ മതിലിൽ ഒരു ശബ്ദം. അതെന്തായിരുന്നെന്നോ? തെരുവിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികൾ മതിലിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ നേതാവായ നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി. മെലിഞ്ഞ ശരീരവും കീറിപ്പറഞ്ഞ വേഷവുമായി വന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടയുടൻ തന്നെ പരിചാരകർ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ നെഹ്റു അത് തടഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചാച്ചാജി സ്വന്തം പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. ആ കുട്ടി അത്ഭുതത്തോടെ നെഹ്റുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. ഇത് കണ്ട അതിഥികളൊക്കെ അവരുടെ പ്ലേറ്റുകളെടുത്ത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ആ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. കുട്ടികളെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന നെഹ്റുവിനെ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ? ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിറന്നാളായ നവംബർ 14 ഇന്ത്യയിൽ ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. മലർച്ചെണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, മലർച്ചെണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, ഭാരത പൂവാടിയിലെ മലർമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, മലർമുട്ടുകൾ. മലർച്ചെണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, മലർച്ചെണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, ഭാരത പൂവാടിയിലെ മലർമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, മലർമുട്ടുകൾ. കുഞ്ഞിളം കൈകൾ കോർത്തൊത്തു ചൊല്ലിടാം സ്നേഹവും കരുതലും ഞങ്ങൾക്കേകുവിൻ. കുഞ്ഞിളം കൈകൾ കോർത്തൊത്തു ചൊല്ലിടാൻ സ്നേഹവും കരുതലും ഞങ്ങൾക്കേകുവിൻ. മലർച്ചെണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, മലർച്ചെണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, ഭാരത പൂവാടിയിലെ മലർമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, മലർമുട്ടുകൾ. ചിന്തയിൽ നന്മ തൻ വിത്തുപാകുവിൻ, നാടിനുയിരാകാൻ ഞങ്ങൾ വരുന്നേ. മലർച്ചെണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, മലർച്ചെണ്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, ഭാരത പൂവാടിയിലെ മലർമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, മലർമുട്ടുകൾ. മലർമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, മലർമുട്ടുകൾ, മലർമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ, മലർമുട്ടുകൾ. ഏവർക്കും വന്ദനം. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പുഞ്ചിരിക്ക് തുല്യമായി മറ്റെന്തുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്? നമ്മുടെ കളിച്ചിരികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഏത് വമ്പനാണ് മുട്ടുകുത്താത്തത്? അങ്ങനെ നാം സ്നേഹം കൊണ്ട് കീഴടക്കിയവരിൽ ഒരാളല്ലേ നമ്മുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ചാച്ചാജി എന്ന് നാം സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ 14.
അതായത് ശിശുദിനം. നെഹ്റു കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചത് പൊള്ളയായ വാചക കസരത്ത് കൊണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അദ്ദേഹം പടുത്തുയർത്തി. അതുവഴി മനുഷ്യ മനസ്സിൽ വ്രണമായി നിന്നിരുന്ന ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വരമ്പുകൾ ഇല്ലാതാവുമെന്ന് നെഹ്റു മോഹിച്ചു. അന്നം നൽകാൻ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തപ്പോൾ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന കുരുന്നുകളുടെ വിശപ്പും ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലാതാകുമെന്നും അവരുടെ വാടിയ കവളുകളിൽ പ്രസരിപ്പിൻ്റെ തുടിപ്പുകൾ വിടരുമെന്നും നെഹ്റു ആശിച്ചു. സത്യത്തിൽ നെഹ്റു കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചത് പ്രവർത്തികളിലൂടെ ആയിരുന്നു. ഈ ശിശുദിനത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുതന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവും കുടിക്കുന്ന ജലവുമെല്ലാം വലിയ തോതിൽ മലിനമാകപ്പെടുന്നുണ്ട്. കടലും പുഴയും മലനിരകളുമെല്ലാം നാളെ ഞങ്ങൾക്കുമുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ ആവോളം ഉപയോഗിച്ചോളൂ, പക്ഷേ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കരുതെന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ ഉള്ളവനെന്നും ഇല്ലാത്തവനെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നവനെന്നും താഴ്ന്നവനെന്നുമുള്ള വിഷചിന്തകൾ പാകി ലോകത്തെ വികൃതമാക്കാതിരിക്കും. അങ്ങനെ സുന്ദരമായൊരു ലോകം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കായി ബാക്കി വെച്ചാൽ പകരം പൂമുട്ട് പോലെയുള്ള മനോഹരമായ 100,000 പുഞ്ചിരികൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി നൽകാം. എന്തെന്നാൽ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലില്ല. ഏവർക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. എന്തു പറഞ്ഞാലും നീ എന്റേതല്ലേ വാവേ, നിന്നു പിണങ്ങാതെ ഒന്നുകൂടെ പോരൂ പൂവേ. മാനത്തെ കൂട്ടിൽ മഞ്ഞുമൈനയുറങ്ങിയില്ലേ, താരാട്ടും പാട്ടും മണിത്തത്തയുറങ്ങിയില്ലേ. പിന്നെയും നീ എന്റെ നെഞ്ചിൽ ചാരും ചില്ലിൻ വാതിലിൽ എന്തേ മുട്ടിയില്ല. എന്തു പറഞ്ഞാലും നീ എന്റേതല്ലേ വാവേ, നിന്നു പിണങ്ങാതെ ഒന്നുകൂടെ പോരൂ പൂവേ. നാളം വന്നു കണ്ണിൽ തൊട്ടാലും എന്നെ കണി കണ്ണേ മണിമുത്തേ മുത്തുണരൂ. എന്നും നാളം വന്നു കണ്ണിൽ തൊട്ടാലും എന്നെ കണി കണ്ണേ മണിമുത്തേ മുത്തുണരൂ. തുമ്പ കൊണ്ട് തോണി തുമ്പി കൊണ്ടൊരാന കണ്ണെഴുത്തിനെന്നും കണ്ണാടി. തുമ്പ കൊണ്ട് തോണി തുമ്പി കൊണ്ടൊരാന കണ്ണെഴുത്തിനെന്നും കണ്ണാടി. വിളിച്ചുണർത്താൻ കൊതിച്ചു വന്നു തൈമണിക്കാറ്റ്, ഇടനെഞ്ചിലെ തൊട്ടിലെ താരാട്ടുപാട്ട്. എന്തു പറഞ്ഞാലും നീ എന്റേതല്ലേ വാവേ, ഇന്നു പിണങ്ങാതെ ഒന്നുകൂടെ